ਕਬਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਰ ਹੋਰੀ ਕੋ ਬੇਲੰਦ ਸਾਜ ਹਾਥ ਪੇਚੇ ਕਾਰੀ ਸਭ ਹੂਨ ਪਰ ਲੀਨਿਓ ਪੱਲੇ ਪੱਲੇ ਸਿੱਖ ਆਏ ਤਾਰਤ ਭਗਤ ਪਾਏ प्रथम गुरु के पाए बंद ना को कीनियो उड्यो एक बार ही गुलाल लाल कटा मानो रंगन की बूंद बरखत हिम चीनियो रंगदार अंबर कै रंगदार अंबर कै मूठ पर मारे रंग डारत नवीनियो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग सन्मान योग गुरु स्वरूप गुरु खालसा साध संगत जियो धनता दे पात्र हो। दता प्रति सतगुरु नौवें पातशाह तिलक जंजू दे राखे श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी दे पवित्र पावन चरण छो प्राप्त इतिहासक स्थान ते हाजरियां भर के सतगुरु कलगीधर जी दे पावन पवित्र इतिहास की चल रही लड़ीवार कथा बहुत ही अदब सत्कार और श्रद्धा सहित श्रवण कर रहे। दया निरंतरयामी सतगुरु कलगीधर जी ने लंगर लाउण दा प्रकार लंगर दी मर्यादा अपने पंथ नूं अपने संघां नूं समझाई है कि लंगर चलाण वक्त ਸਿੰਘਾਂ ने किस तरह की भावना अपने हिरदे च रखनी है। उत्थे गुरुदेव ने हुक्मनामे भेज के संगतां नूं सदे भेजे ने कि श्री आनंदपुर साहब आके सारी संगत इकत्र होवे। होले महल्ले का समागम समुचे पंथ ने श्री आनंदपुर साहब विखे मनाउणा है। गुरुदेव दे हुक्मनामिਆਂ ਨੂੰ सुन के पढ़ के अनेकां माई भाई अनेकां गुर सिख देशां विदेशां तो दूरों दरेडियों चल के श्री आनंदपुर साहब पहुंचे हैं। महाराज जी दे दर्शनां दे वास्ते सिखां अंदर चाह है। गुरु दरबार लगे ने रबाबी कीर्तन कर रहे ने तंती साजां वाले रागी सिंह अनेक प्रकार दे सुंदर रागां दे विच गुरबाणी नूं गायन करदे हन। सुंदर राग गायन करदे ने। गुरु कीआं साजियां नवाजियां संगतां दीआं खुशियां प्राप्त करदे हन। कलगीधर जी जिवें अपने पंथ नाल खालसे नाल रल के होड़ा खेड रहे ने। आओ मन बिरतियां एकाग्र करके कलगीधर जी दा पवित्र पावन इतिहास सरवण करिए। गुरु चरनां विच अपनी हाजरी लवाउंदिआं अपनी रसना नूं पवित्र करदिआं समूह माई भाई आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। कबित श्री गोबिंद सिंह कर होरी को बेलंद साज। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज जी ने होले महल्ले दे समागम दा सारा राज साज कीता। गुरुदेव दे हुक्म दी पालना हुई है। हाथ पेचकारी सब हून पर लीनियो। गुर सिखां ने हत्थां दे विच पचकारियां पकड़ियां ने गुलाल पकड़िया होया है। पले पले सिख आए तारत भगत पाए। सतगुरां दे भले भले गुर सिख जिहड़े सतगुरां दे प्यार विच प्रेम च रंगे होए ने प्रेमा भगती नूं हिरदे च धारण करके कलगीधर जी दे चरनां विच आए हन। प्रथम गुरु के पाए बंदना को कीनियो। पहला सतगुरां दे चरनां विच आके गुलाल भेट करके सारे सिखां ने महाराज दशमेश पातशाह जी दे चरनां ते
ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਸਤਕਾਰ ਨਾਲ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਡਿਓ ਇੱਕ ਬਾਰਈ ਗੁਲਾਲ ਲਾਲ ਘਟਾ ਮਾਨੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਲ ਉੱਡਿਆ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਜਾਪਦਾ ਮਨ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਘਟਾ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਛਾ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਰੰਗਨ ਕੀ ਬੂੰਦ ਬਰਖਤ ਹਿਮ ਚੀਨਿਓ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਉਸ ਘਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੰਗਦਾਰ ਅੰਬਰ ਕੈ ਰੰਗਦਾਰ ਅੰਬਰ ਕੈ। ਰੰਗਦਾਰ ਬਸਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਰੰਗ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਸਦਾ ਹੈ। ਮੂਠ ਪਰ ਮਾਰੇ ਰੰਗ ਡਾਰਤ ਨਵੀਨਿਓ। ਮੁੱਠ ਭਰ ਕੇ ਰੰਗ ਦਾ ਗੁਲਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠ ਹੈ ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਰੰਗਦਾਰ ਪਾਏ ਬਸਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਲ ਦੀ ਮੁੱਠ ਦਾ ਰੰਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਸਤਰਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਈਆ ਬ੍ਰਿੰਦ ਗੁਲਾਲ ਅੰਬੀਰ ਉਡੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਲਾਲ ਉੱਡਦਾ ਹੈ, ਅੰਬੀਰ ਉੱਡਦਾ ਹੈ। ਗੈ ਕੇਸਰ ਕੀ ਗਿਰ ਵੈ ਪਿਚਕਾਰੀ। ਔਰ ਕੇਸਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀਆਂ ਪਿਚਕਾਰੀਆਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੈ ਅਲਤਾਕਾਰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਲੇ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋ ਪਰ ਡਾਰਤ ਪੂਰਬ ਵਾਰੀ। ਔਰ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੰਗ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਲਾ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੰਗ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਲਾਲ ਦਾ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਅਲੌਕਿਕ ਆਨੰਦ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਸ ਮੈਂ ਪੁੰਨ ਗੇਰਤ ਹੈ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਗੇਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਰੰਗ। ਪਟ ਲਾਲ ਪਏ ਸਭ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਰ। ਗੁਲਾਲ ਦੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਬਸਤਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਏਦਾਂ ਜਾਪਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਹੀ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਕੀਨ ਨਿਹਾਲ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਤੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾਲ ਵਿਸਾਲ ਸੁਨਾਏ ਉਚਾਰੀ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹਨ, ਮਹਾਨ ਦਿਆਲੂ ਹਨ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਲੀ ਖੇਡਣ ਵੇਲੇ ਬੜੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਬਦ ਚਲਨੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਔਰ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ, ਆਬਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੰਗਾਂ ਪੀਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਹੋਲੀ ਖੇਡਦੇ ਸਨ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਹੋਲੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰਕੇ ਤਿਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਨਿਰਾਲੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਮਹੱਲਾ ਖੇਡਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਬਿਤ ਬਾਦਰ ਗੁਲਾਲ ਕੇ ਕਰ ਜਾ ਚੱਲੇ ਗੁਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਗੁਲਾਲ ਦੇ ਬੱਦਲ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਮਹੱਲਾ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਚਰਨ ਗੰਗਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਰਲ ਕੇ ਮਹੱਲਾ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਮਹੱਲਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ, ਨੇਜੇਬਾਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਜੌਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹੱਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਹੋਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਲਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ
ਉਹਦਾ ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਛਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਤੂਮ ਪਾਈ ਫਾਗ ਵੱਡੇ ਖੇਲ ਤੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਧੂਮ ਮਚੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਗ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੇਰ ਘੇਰ ਬਦਨ ਪੈ ਘੇਰ ਘੇਰ ਫੇਰ ਫੇਰ। ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਏਰ ਏਰ ਹਰਖਤ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਮੇਲ ਤੇ। ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗਲ ਵਕੜੀਆਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉੱਠੇ ਮਹਿਕਾਰ ਗੰਧ ਪਾਈ ਪੌਣ ਮੰਦ ਮੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਲਾਲ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਗੰਧੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਹਵਾ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਤਲ ਬਹਿਤ ਸਿੱਖ ਅੰਗਨ ਮੈਂ ਝੇਲ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੀਤਲ ਸ਼ੀਤਲ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਬਹੁਤੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਹਵਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਝੱਲਦੇ ਹਨ। ਨਿਕਸੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਮਨ ਤੇ ਆਨੰਦ ਬ੍ਰਿੰਦ। ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਹੋਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਹਨ ਭਾਰੀ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਤੀਰ ਸੁਤਦਰਵ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਰੇਲ ਪੇਲ ਤੇ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁੱਲਾ ਥਾਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਘੋੜੇ ਦੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਨੇਜੇਬਾਜੀ ਜਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਜਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮਹੱਲਾ ਖੇਡਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਹੱਲਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਕਰਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹੱਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਹੋਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੱਲਾ। ਮਹੱਲਾ ਉਹ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਲਾ ਕਰਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨਾ। ਕੀਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੋ ਪਾਸ ਖਰੇ ਆਪਸ ਮੈਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦੋ ਜਥੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਹੱਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੋ ਜਥੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਡਾਰ ਡਾਰ ਮੂਠ ਪਿਚਕਾਰੀ ਸੋ ਪੇਰਤ ਐ। ਏਦਾਂ ਗੁਲਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਠਾਂ ਭਰ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਸੁੱਟਦਿਆਂ, ਪਿਚਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਭਰ ਕੇ ਮਾਰਦਿਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਹੱਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੱਲੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਦਨ ਸ਼ਮਸ ਆਰ ਕੇਸਨ ਪੈ ਗਇਓ ਜਮ। ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਛਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਸਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗੁਲਾਲ ਛਾ ਗਿਆ, ਰੰਗ ਛਾ ਗਿਆ। ਰੰਗ ਕੀ ਫੁਹਾਰ ਫੇਰ ਉੱਪਰ ਟਰਤ ਹੈ। ਰੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁਹਾਰ ਹੈ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢਲਦੀ ਹੈ। ਹੋਤ ਨਾਚੀ ਨਾਰੀ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਸਭ ਹੋਏ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਰੰਗ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਵਰਣ ਇੱਕੋ ਰੰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਕੋ ਮਚਾਵੇਂ ਦੌਰ ਥੋਰ ਨਾ ਟਰਤ। ਔਰ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੱਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਲਾ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੰਘ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੱਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੱਲਾ ਕਰਕੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਗੁਰ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਸਦ ਬਰਨ ਕੇ ਬਸਨ ਸੋ ਅਰਨ ਪਏ। ਬਹੁਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਨੋ ਜੰਗ ਜੀਤ ਕੈ ਬੇਲਾਸਨ ਕਰਤ। ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਇੰਨਾ ਖੇੜਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਮੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੇ, ਤਿਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਖੇੜਾ ਤੇ ਵਿਗਾਸ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਸਵਈਆ ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਸੁਰ ਬ੍ਰਿੰਦ ਜੋ ਇੰਦਰ ਬਿਰਾਜਤ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਇੰਦਰ ਸੋਭਨੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿੱਚ
ਕੋਟਾਨ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਨ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਦਵ ਮੈਂ ਜਿਮ ਸ਼੍ਰੀ ਘਨਸ਼ਿਆਮ, ਜਿਵੇਂ ਯਾਦਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਨ ਹੀ ਕੋਤਕ ਸਾਜਤੇ, ਮਹਾਨ ਹੀ ਕੌਤਕ ਸਾਜਦੇ ਹਨ। ਕਹਿ ਰਘੁਬੀਰ ਨਰੇਸ਼ਨ ਮੈਂ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਮਿਲ ਮੋਦ ਮਹਾ ਉਪਰਾਜਤੇ, ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰੀ ਮੋਦ ਖੁਸ਼ੀ ਉਪਰਾਜਿਤ ਕਹੀਏ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿ ਭਗਤੀ ਸੁਰ ਸੰਪਦਾ ਕੇ ਜੁਤ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰ ਦੇਵੀ ਸੰਪਦਾ ਹੈ, ਦੇਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਸੋ ਛਾਜਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸੋਭਨੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਦੇਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਨੇ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਸਹਿਤ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸੋਭਨੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਤ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸਾ ਬਿਲਾਸ ਆਨੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਮਨ ਜੀਤ ਵਿਕਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੇਤੂ ਹਨ। ਤਾਂ ਮੁਖ ਪੈ ਨਿਜ ਹਾਥ ਗੁਲਾਲ ਲੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਲ ਦੀ ਮੁੱਠ ਲੈ ਕੇ ਲਾਲ ਵਿਸਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਡਾਰੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗੁਲਾਲ ਦੀ ਮੁੱਠ ਭਰ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਐ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਗੁਲਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਵਾਉਂਦੇ ਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਰੰਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਰੰਗ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰੀ ਗੁਲਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਹਰੀ ਗੁਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਰੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੀਸਤ ਦੰਤ ਜੋ ਹੀਰਨ ਪੰਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਦ ਚਿੱਟੇ ਚਮਕਦੇ ਇਦਾਂ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੋਭੈ ਮੁਸ਼ਕੰਤ ਸੁਸੰਤਨ ਪਿਆਰੇ, ਸੋਹਣੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਕਜ ਪਾਂਕਰੀ ਆਂਕ ਪਿਖੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਮਲ ਜੈਸੀਆਂ ਕਮਲ ਸਰੀਖੇ ਪੰਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਲਕਾਂ ਨੇ ਸੁੰਦਰ। ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ ਕਲੂਖਨ ਟਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਕਮਲ ਸਰੀਖੇ ਪੰਖੜੀਆਂ ਸਹਿਤ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਬਿਤ ਨੇਰੇ ਪਾਏ ਨੰਦ ਲਾਲ, ਲਾਲ ਲੈ ਗੁਲਾਲ ਤਬ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਏ ਨੇ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਗੁਲਾਲ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਾਲ ਪੈ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਵਿਸਾਲ ਮੇਲ ਦੀਨਿਓ, ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਰੰਗ ਲਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਲ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਛੁਆਇਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਸਵੱਲੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਨੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਛੂਹ ਤੇ ਸਪਰਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਗ ਪਏ ਨੇ। ਏਕ ਸੰਗ ਰੰਗ ਪਾਏ ਸਭ ਕੇ ਸੋ ਰੰਗ ਅੰਗ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਰੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੰਬਰ ਤਾਰੇ ਜੋ ਨਿਚੁਰਤ ਹੱਥ ਚੀਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਸਤਰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਰੰਗ ਨਾਲ ਨਿਚੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਵਨੀ ਆਕਾਸ਼ ਲਾਲ ਮਈ ਸਭ ਪਾਸ ਰਹੀ, ਧਰਤੀ ਵੀ ਲਾਲ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਲਾਲ ਭਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨੋ ਅਨੁਰਾਗ ਨਿਜ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੀਨਿਓ, ਮਾਨੋ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਕੇ बीच ਨਿਜ ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਸੀਚ ਸੀਚ, ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਭਰੇ ਜਲ ਨਾਲ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਜਲ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਖੀ ਫੁੱਲਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬਿਲਾਸ ਵੱਡੋ ਕੀਨਿਓ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਖੇੜਾ ਬਿਲਾਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਭ ਬੁੱਧ ਮੈਂ ਵਿਸਾਲ ਜੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ
ਜੋ ਬੁੱਧੀ 'ਚ ਬੜੇ ਨਿਪੁੰਨ ਹਨ, ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਸਗਰੇ ਕਿਰਪਾਲ ਕੇ ਬਿਲਾਸ ਹੇਰ ਹੇਰ ਕੈ। ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਲਾਸ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੌਤਕ ਦੀਵਾਨ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਾਰਸੀ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਬਣਾਏ ਕੈ ਰੁਚਰ ਛਬ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ, ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਸੁੰਦਰ ਗਜ਼ਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹ ਗਜ਼ਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕੀਤੀ, ਗਾਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਨ ਸੁਨਾਈ ਫੇਰ ਫੇਰ ਕੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ, ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਈ। ਰਾਗਨ ਮੈਂ ਗਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਬਰਸਾਏ ਕਰ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਜੋ ਫਾਰਸੀ ਚ ਬਣਾਈ ਉਹ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਜੋ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਜ਼ਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਗਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਸੀ। ਸੁਨੇ ਮਨ ਪਾਈ ਹੋਰ ਗਾਵੇਂ ਬੇਰ ਬੇਰ ਕੈ। ਸਾਰੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਸੰਨ ਪਏ ਮੋਜ ਦੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਏ। ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੀ ਭਾਰੀ ਮੌਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਅਲਤਾ ਗੁਲਾਬ ਸ਼ੋਭ ਜੋਏ ਗੇਰ ਗੇਰ ਕੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਲਤਾ ਗੁਲਾਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਗੰਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਗੇਰ ਗੇਰ ਕੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਜਥਾ ਯਾ ਹੋਲੀ ਗੁਲੇ ਹੋਲੀ ਬਬਾਗੇ ਦਹਿਰ ਈ ਬਿਸ਼ ਗੁਪਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਕਹੀ, ਇਹ ਗਜ਼ਲ ਕਹੀ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਲੀ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਹੋਲਾ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਲੇ ਹੋਲੀ ਬਬਾਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹਾ ਕੈਸਾ ਸੁੰਦਰ ਹੋਲੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਆ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹੋਲੀ ਦਾ ਬਾਗ, ਇਹ ਹੋਲੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸਾ ਸੁੰਦਰ ਖਿੜਿਆ ਹੈ। ਦਹਿਰ ਈ ਬਿਸ਼ ਗੁਪਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਹੈ। ਲਬੇ ਚੂ ਗੁੰਚੈ ਰਾਫਰ ਖੁੰਦੇ ਖੂ ਕਰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਸੁੰਦਰ ਇਹ ਹੋਲੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਖਿੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀ ਵਾਂਗ ਮੁਬਾਰਕ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਹਰੇਕ ਦੇ ਬੁੱਲ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਲਾਬੋ ਅੰਬਰੋ ਮੁਸ਼ਕੋ ਅੰਬੀਰੋ, ਗੁਲਾਬ ਅੰਬਰ ਕਸਤੂਰੀ ਤੇ ਅੰਬੀਰ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੂ ਬਾਰਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ੇ ਅਜ ਸੂਬਸੂ ਕਰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲੇ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਅੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਨੋ ਮੀਂਹ ਵਰਸ ਰਿਹਾ, ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵਰਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਲਾਲ ਅਫਸ਼ਾਨੀਏ ਦਸਤੇ ਮੁਬਾਰਕ। ਆਹਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਲਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਤਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨੋ ਆਸਮਾਂ ਰਾ ਸੁਰਖਰੂ ਕਰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਲ ਪਕੜ ਕੇ ਉਤਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਮੀਨੋ ਆਸਮਾਂ ਰਾ ਸੁਰਖਰੂ ਕਰਦ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਲਾਲ ਰੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਲੀ ਹੈ, ਅਸਮਾਨ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਲਾਲ ਦੀ ਉਸ ਅਫਸਾਨੀ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੁਰਖਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਪਿਚਕਾਰੀਏ ਪੁਰਜ਼ਾਫਰਾਨੀ। ਆਹਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੈ।
ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਰ ਰੰਗੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਭਰੀ ਪਿਚਕਾਰੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿ ਹਰ ਬੇਰੰਗ ਰਾਖੁਸ਼ ਰੰਗ ਰੂ ਕਰਦ। ਉਹ ਪਿਚਕਾਰੀ ਭਰ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਰੰਗ ਦੀ, ਉਸ ਬੇਰੰਗ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਨੋ ਉਹਦਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰੰਗ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੋ ਆਲਮ ਗਸ਼ਤ ਰੰਗੀ ਅਜ਼ ਤੋਂ ਫੈਲਸ਼। ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਆਲਮ, ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵੀ, ਅੱਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਤੁਫੈਲ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗਸਾਰ ਰੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੂ ਸ਼ਾਹੀ ਮਜ਼ਾਮੇ ਰੰਗੀ ਦਰ ਗਲੂ ਕਰਦ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੰਗ ਭਰਿਆ ਕੱਪੜਾ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਕਸੇ ਕੋ ਦੀਦੇ ਦੀਦਾਰੇ ਮੁਕੱਦਸ। ਜਿਹੜੇ ਜਗਿਆਸੂ ਨੇ ਭਾਈ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਐਸਾ ਸੋਹਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਐਸੇ ਸੁੰਦਰ ਮੁਕੱਦਸ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁਰਾਦੇ ਉਮਰ ਰਾ ਹਾਸਲ ਨਿਕੋ ਕਰਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸ਼ਬਦ ਕੁਰਬਾਨ ਖਾਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਸ ਖਾਕ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਖਾਕ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦਿਲੇ ਗੋਇਆ ਹਮੀਰਾ ਆਰਜ਼ੂ ਕਰਦ। ਗੋਇਆ ਭਾਵ ਆਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਆਰਜ਼ੂ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਇਸ ਭਾਵ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੂੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਧੂੜੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਚੌਪਈ ਸੁਨਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਗੁਰੂ ਅਬਿਰਾਮ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ, ਸੁਣ ਕੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਤੇ। ਕੈਸੀ ਸੁੰਦਰ ਕਵਿਤਾ, ਕੈਸਾ ਸੋਹਣਾ ਛੰਦ ਬੈਂਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗਾਇਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਧਰ ਦੀਵਾਨ ਗੋਇਆ ਤਿਸ ਨਾਮ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਕਸਰ ਕਵੀ ਜਨ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਖੱਲਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨੇ ਗੋਇਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਖੱਲਸ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇਹ ਤਖੱਲਸ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਨ ਗੋਇਆ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਸ ਗਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੋਇਆ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੀਵਾਨੇ ਗੋਇਆ, ਇਹ ਮਾਣ, ਇਹ ਮਰਤਬਾ ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਪੁਨ ਸੰਗਤ ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਚਲਾਈ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਅਰਣ ਬਰਣ ਇੱਕ ਸਮ ਸਮੁਦਾਇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਜਨ ਕਿੰਸਕ ਕੋ ਬਨ ਬਿਗ ਸੰਤ। ਏਦਾਂ ਜਾਪਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੇਸੂਆਂ ਦਾ ਬਨ ਮਾਨੋ ਖਿੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੇਸੂਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਬਗੀਚਾ ਖਿੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਸਮ ਸੁਮਨ ਸੋ ਪਾਏ ਬਸੰਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਸਮਾਨ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਇੱਕੋ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖਿੜੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਸ਼ੋਭਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ੋਭਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਘੋੜਾ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਕਸਿਤ ਸਤਗੁਰ ਹੀਰ ਬਿਲਾਸ। ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਐਸੇ ਬਿਲਾਸ ਵੇਖ ਕੇ, ਜੈਸੇ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੇਡਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਏਦਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਘੋੜਾ ਖੇਡਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ।
ਬੜੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ। ਹਟਪੁਰ ਆਏ ਸਭਾ ਸਭ ਥੀਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਹੱਲਾ ਖੇਡ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਜਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਜੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਕਲ ਪਰ ਕਰੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਭਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਤੱਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਤਨੇ ਮੈਂ ਸੁਥਰਾ ਚੱਲ ਆਇਓ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ, ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਰੰਗ ਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸੇਵਕ 10 ਮੁਖੀਆਂ ਜੋ ਉਦਾਸੀਨ ਸੰਪਰਦਾ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁਖੀ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਾਈ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਈ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜੰਮਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਦੰਦ ਨੇ, ਰਾਖਸ਼ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨੇ ਦਿਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਸੁਥਰਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਨ ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ 6 ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਾਈ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅਨੰਨ ਸੇਵਕ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੇ ਨਿਰਾਲੇ ਚੋਜ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਾਲੇ ਚੋਜ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਪਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਸ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੋ ਭਾਈ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਏ ਹਨ। ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਨਖ ਸਿੱਖ ਕਾਰਸ ਦੇਹ ਲਗਾਇਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤੋਂ ਕਾਲੀ ਸ਼ਾਹੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਕਾਲਖ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਾਲਖ ਮਲ ਲਈ ਹੈ। ਹੋਤ ਦੇਗ ਤੈ ਕਾਰਸ ਲਈ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਚੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਦੀ ਕਾਲਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਲਖ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਤ ਸਮਕਾਰੀ ਕਾਇਆ ਕਈ। ਸਾਰੀ ਕਾਇਆ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਕਾਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਾਲਖ ਗਰਦਨ ਤੇ ਮੜ ਲਈ, ਬਾਹਾਂ ਤੇ, ਹੱਥਾਂ ਤੇ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ, ਪੈਰਾਂ ਤੇ, ਲੱਤਾਂ ਤੇ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਉਹ ਕਾਲਖ ਮੜ ਲਈ। ਬਹੁ ਸੁਰਮਾ ਮੁਖ ਸਿਰ ਪਰ ਲਾਇਓ। ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਾਲਖ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਲਾ ਲਈ। ਸਾਰਾ ਸਰੂਪ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਕਾਲਖ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਲਏ। ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਭੇਖ ਦਿਖਾਇਓ। ਬੜਾ ਡਰਾਉਣਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖਦਿਆਂ ਡਰ ਲੱਗੇ। ਏਦਾਂ ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗ ਬਣਾਇਆ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਕਾਲਖ ਨਾਲ ਧੂਸਰ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਏ ਡਰਾਉਣਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਸੰਗਤ ਹੇਰ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਭਾਈ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਫੇਰੇ ਉਹ ਚੌਗਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਏ ਫੇਰ। ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਦਰਬਾਰ ਚਾਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾ ਪਰਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰੇ। 2-3 ਪਰਕਰਮਾ ਭਾਈ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇਖ ਹਸੇ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿੰਘ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਊਤ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਲਟ ਹੋਵੇ। ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਗੁਲਾਲ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਲਖ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਲ ਕੇ ਟੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਪਰਕਰਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, ਪੰਥ ਦੀ। ਬਿਦਤ ਦਸਨ ਪੇ ਬਿਸਦ ਲਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੰਦ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ,
ਚਿਹਰਾ ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਦੰਦ ਚਿੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਵਿਕਸਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁਸਕਰਾਏ। ਜਦੋਂ 2-3 ਪਰਕਰਮਾ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਕਰ ਹਟਿਆ ਨਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਬੂਜੀਓ ਵੇਖ ਕਹਾਂ ਕਰ ਆਇਓ। ਬੁਲਾ ਕੇ ਭਾਈ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ, ਭਾਈ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਜ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਭੇਸ ਬਣਾ ਆਏ ਹੋ ਆਪ ਜੀ? ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ? ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਅਰਦਾਸ ਬਖਾਨੀ। ਭਾਈ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਨੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਸ਼ੁਭਤ ਮਾਨੀ। ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਬੜਾ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪੰਥ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਹਿਰਦਾ ਗਦ-ਗਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੈ ਸਮ ਜਗ ਮੈਂ ਅਪਰ ਨ ਕੋਈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪੰਥ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਰਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ, ਸਰਵੋਤਮ ਹੈ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪੰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਥਾਂ ਦਾ ਸਿਰਮੌਰ ਹੈ। ਦਿਪਤ ਮਹਾਦੁਤੀ ਕੇ ਜੁਤ ਹੋਈ। ਮਹਾਨ ਦੁਤੀ ਦੇ ਸਮਾਨ, ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪੰਥ ਵਿਦਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀਠ ਪਹਾੜੀਨ ਕੀ ਹੈ ਬੁਰੀ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪੰਥ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਖੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਨੇ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਲੱਗ ਜਾਏ ਮਨੋਂ ਖਰ ਛੁਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣ ਮਾਨੋ ਤਿੱਖੀ ਛੁਰੀ ਵਾਂਗੂ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਆਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਨਖ ਸਿਖ ਕਾਰੋ ਭੇਖ ਬਣਾਇਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਿਨ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਲਗੇ ਅਬ ਨਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਪੱਟੂ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਨਾ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਖੋਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇਹਦੇ ਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਡੂੰਘਾ ਸੰਕੇਤ ਸੀ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪੰਥ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪੰਥ ਭਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪੰਥ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਪੱਟੂ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਮਲੇਛਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਰਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਭਾਈ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਈ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਇਹ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਕਾਰੋ ਬਦਨ ਹੋਏ ਤਿਨ ਜਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਖੋਟੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦਾ ਤੇਜ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਥ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਖੋਟੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖੇਗਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਖੋਟੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਮ ਬਾਲਕ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਦੀ ਹੈ,
ਉਹਦੀ ਕੰਘੀ ਕਰਦੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਰੂ ਵਿਭੂਖਨ ਬਸਤਰਨ ਧਾਰੇ, ਸੋਹਣੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਸ਼ਿਆਮਤਾ ਮਾਤ ਲਗਾਵੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਦਾ ਕੱਜਲ ਜਿਹਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੀ, ਮੇਰੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦਾ ਉਹੀ ਨਜ਼ਰ ਪੱਟੂ ਸਮਝ ਲਓ, ਕਾਲਖ ਦਾ ਉਹ ਦਾਗ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਸੋਹਣੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਭਦੀਕ ਹੋਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੋਟੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗਣ। ਨਹੀਂ ਨਦਰ ਕਿਸ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਖ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਿੰਘ ਮੁਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਕਿਸ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਲਖ ਦਾ ਦਾਗ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਸੁੰਦਰ ਆਪਣੋ ਸਦਨ ਚਿਨਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਆਪਣਾ ਉਸਾਰਦਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਉਸਾਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਤਰ ਬਾਹਿਰ ਬਿਸਦ ਬਣਾਵੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਹੰਡੀਆਂ ਧਰੇ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕਹਾਂਡੀ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ। ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰ ਜੋਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਧੀਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਟੰਗ ਦੇਣ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਾਂਡੀਆਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਉਸਾਰਿਆ ਮਹੱਲ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਆ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਇਸ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਇਸੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਇਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਜ ਸੰਗਤ ਮੁਝ ਲਾਗੇ ਸੋਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਜੇ ਜਿਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂਡੀ ਬਨ ਲਿਓ ਸੰਭਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਂਡੀ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਖੋਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੋਟੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਜੇ ਬਸੇ ਪਹਾੜ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀਏ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਟੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮੈਂ ਸਹਾਰਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਖੋਟੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ। ਸੁਨ ਕਰ ਹਸੇ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜੋਵਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅੰਗ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਮਮ ਸੰਗਤ ਕੋ ਰੱਖਿਆ ਕੋ ਹੋਵਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਹੋ ਭਾਈ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਹੋਏ ਹੋ। ਆ ਕੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਸਿੰਘ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਦਾਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ। ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਲੋਕ ਹੋਏ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਦਾਸੀ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲੋਂ ਨਖੇੜ ਦਿੱਤਾ, ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਅਧਿਕ ਖੁਸ਼ੀ ਸੁਥਰੇ ਪਰ ਕਰੀ, ਭਾਈ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਕਲਗੀਧਰ ਸੁਆਮੀ। ਏ ਮਮ ਸਿੱਖ ਭਲੀ ਔਰ ਧਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਭਲੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਪਰ ਬਲੀ ਰਹੇ ਬਲ ਧਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਥ ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੀ ਰਹੇਗਾ, ਸਭ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਰਹੇਗਾ। ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਨ ਸਮਤਾ ਕਰੈ। ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੇਰੇ ਪੰਥ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਪੰਥ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲਾ, ਉਨ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕਨ ਤੇ ਦਿਆਰਾ, ਰਚਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕਰਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪੰਥ ਦੇ, ਇਸ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਤੁਲ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਪੰਥਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲਾ ਪੰਥ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ। ਨੈ ਇਸਕੇ ਟਿਕ ਸਕੇ ਅਗਾਰੀ। ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਰਵਾਣੇ ਨਹੀਂ ਅਟਕ ਸਕਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਣਗੇ। ਐਸਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਪਰ ਠਹਿਰਾਵੇ ਨਿਜਕਾਰੀ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਗੇ, ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਜਾਚਿਓ ਸੁਥਰੇ ਕੋ ਦਇਓ। ਭਾਈ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚੋਂ, ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਿਰੇ ਪਾਓ ਪੁਨ ਹੋਵਤ ਭਇਓ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਪਾਓ ਭਾਈ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਤਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਭੁਤ ਹੋਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰੀ। ਏਦਾਂ ਅਦਭੁਤ ਹੋਲੀ ਨੂੰ ਹੋਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖੇਡਿਆ। ਸੰਗਤ ਕਰ ਦਰਸ਼ਨ ਮੁਦ ਭਰੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ, ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ, ਅਦਭੁਤ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੌਣ ਸਕੇ ਕਰ ਅਸ ਕਲਿਆਲ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸਾ ਕੌਣ ਹੈ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਸਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੈਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕਲੀ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਕੇਵਲ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਕਲ ਸ਼ਕਤ ਕੇ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਤ ਨੇ, ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸੰਪੰਨ ਹਨ। ਸਗਰੀ ਸੰਗਤ ਕੋ ਸੁਖ ਦਏ। ਅਨਕ ਬਿਲਾਸਨ ਬਿਲਸਤ ਪਏ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਆਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਲਾਸ ਖੇੜੇ ਆਨੰਦ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਰਵਾਇਤ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਖੂਬੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮੁੱਚਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦਾ ਜੈਸੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੋਹਰਾ ਅਚਰਜ ਬਿਦਤਿਓ ਪੰਥ ਜਗ। ਕਿਸਹੂ ਨ ਮਾਨੈ ਕਾਨ। ਅਚਰਜ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਜਿਆ। ਅਚਰਜ ਇੱਕ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਗ ਕਹਿਬੇ ਦੰਗ, ਲੋਗ ਕਹਿਬੇ ਦੰਗ ਕੀਨੋ ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਮੈਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਿਹੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੰਗਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿ ਤੇ ਸੂਰਮੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸੂਰਮੇ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ। ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਵੇਖੇ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਇੱਕਦਮ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੈਸਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਅਜਬ ਅਚਰਜ। ਦੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਸਾਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਅਚਰਜ ਹੁੰਦੀ, ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
किसहु न माने कान। ਇਹ ਐਸਾ ਪੰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਣ ਕਨੋੜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਆਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਆਨ ਨਾ ਮਾਨੈ ਆਨ। ਕੇਵਲ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਆਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਨ ਕਨੋੜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਕੇ ਬਲੀ ਵੱਡ ਬਾਂਕੇ ਵੀਰ ਸੁਜਾਨ। ਇਹ ਬਾਂਕੇ ਜਵਾਨ ਵੀਰ ਯੋਧੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਗ ਦੇ ਵੀ ਬਲੀ ਨੇ ਔਰ ਤੇਗ ਦੇ ਵੀ ਬਲੀ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਦੇਗ ਦਾ ਵੀ ਬਲੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ ਦੇਗ ਦੀ ਤੇ ਦੇਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਕਿ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਆਪ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੱਜ ਕੇ ਛਕ ਲਿਆ। ਦੇਗ ਦੇ ਵੀ ਬਲੀ ਤੇ ਤੇਗ ਦੇ ਵੀ ਬਲੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੇਗ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੰਦਾਂ ਥੱਲੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਚਬਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਇਹ ਤੇਗ ਦਾ ਵੀ ਬਲੀ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਦੇਗ ਦਾ ਵੀ ਬਲੀ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਤੇਗ ਦਾ ਵੀ ਬਲੀ ਹੈ। ਤੋ ਐਸਾ ਦੇਗ ਤੇ ਤੇਗ ਵਿੱਚ ਬਲੀ ਖਾਲਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਜਿਆ। ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਦੇਗ ਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਟੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ ਦੇਗ ਦੀ ਵੀ। ਸਮਾਂ ਆਵੇ ਤੇਗ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਗ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਬਲ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ, ਸੁਜਾਨ ਕਹੀਏ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸਾਜਿਆ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਕਯੋ ਕਿਸੂ ਕੋ ਕਿਉ ਨ ਮਾਨੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਭਾਵ ਕਲਗੀਧਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਮੰਨਦਾ। ਕੋਈ ਲੱਖ ਪਿਆ ਆਵੇ, ਕੇਵਲ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੰਥ। ਹਾਂਜੀ, ਗੋਰ ਮੜੀ ਨੇ ਅਨਾਦਰ ਠਾਨੈ। ਗੋਰਾ ਮੜੀਆਂ ਦਾ ਅਨਾਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਦਾ ਸਵਈਆ ਜੋ 33 ਸਵਈਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸਰ ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨ ਆਨੈ। ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਜਾ ਬ੍ਰਤ ਗੋਰ ਮੜੀ ਮਟ ਭੂਲ ਨਾ ਮਾਨੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਜਿਆ। ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਥਾ ਆਪ ਦੀ ਅਗਲਿਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਕਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।